नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मो आर्या आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकईबा। तेबे मार्च मास 31 तारिख रु चलिबो आवास घर पर सर्वे समस्त को मिलिबो पक्का घर। तेबे आवास घर सर्वे को नहीं पंचायत राज मंत्री गुरुवार दिन एक बड़ घोषणा करिसेंती। चलित मास 31 तारिख पर्यंत यह आवास घर सर्वे हेबो एने सूचना देइसेंती पंचायत राज मंत्री रवि नायक। वर्तमान यह सर्वे 19 लाख पंजीकरण होइथिबा बेले पंजीकरण को आहरी 17 रु 18 दिन बाकी थिबारु एथिरे अधिक हिताधिकारी माने शामिल हेबे बोली मंत्री कहिसेंती। आसंता 30 तारिख रे अंत्योदय गृह योजना रे शुभारंभ हेबो। मुख्यमंत्री मोहन माझी यह योजना रे शुभारंभ करिवे। तबे कार्यक्रम प्रथमे कलाहांडी जिलू आरंभ हेबो। एथिरे 50,000 अधिक लोकंकु सरकार जोड़िबे। एथिरे भिन्नक्षम विधवा रोगरे पीड़ित योजना रे शामिल हेबे। शहीद परिवार पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त शामिल होई पारिबे बोली हेबे घोषणा करा जाई अछि। प्रधानमंत्री आवास योजना तालिका बाद पड़िथिबा योग्य हिताधिकारी मानंकु एही सर्वे प्रक्रिया रे चिन्हट करा जिवो। एही हिताधिकारी मानंकु आवास प्लस मोबाइल ऐप माध्यम रे चिन्हट करबाकू पंचायत राज विभाग पक्षरु समस्त जिलापाल एवं जिला परिषद कार्यवाही अधिकारी मानंकु चिठी लिखि निर्देश मध्य देइछन्ते। परवर्ती खबर पीएम मुद्रा योजना रे बिना सुधरे 10 लाख टंका पर्यंत मिलिबो समस्तंकु लोन। तेबे साधारण योजना को सुविधा जोगाई देबाकू केंद्र सरकार ए विभिन्न समय अनेक योजना कार्यकारी करुछन्ती। एक क्रम रे सहजरे ऋण बा लोन जोगाई देबाकू एबे सरकारी योजना रही अछि। ए योजना विषय अनेक लोक एबे भी अवगत होई पारि नांती। ए योजनार नामटी होछि मुद्रा लोन योजना। एक छोट व्यवसाय आरंभ करबाकू इच्छुक थिबा व्यक्ति विशेष ए योजना माध्यम रे सहजरे ऋण हासिल करि पारिबे। ए योजना रे लोक माने 50,000 रु 10 लाख टंका पर्यंत ऋण प्राप्त करि पारिबे। तबे सरकारी कर्मचारी मानक पई खुशीर खबर रही। राज्य सरकार पुणी थे कर्मचारी मानकर महंगा भत्ता वृद्धि करिसेंती। राज्य सरकार महंगा भत्ता डीए 27% वृद्धि को सबुज संकेत देखाइसेंती। राज्य सरकार पक्षर बुधवार अस्थायी कर्मचारी मानक भविष्य को दृष्टि रखी सेमानकर पारिश्रमिक वृद्धि करा जायछि। ए संक्रांत अर्थ विभाग पक्षर एक संकल्प जारी होइछि। एथिरे अर्थ विभाग प्रमुख शासन सचिव शाश्वत मिश्र दर्शाई जे अर्थ विभाग 2012 संकल्प संशोधन 2018 होइतिला सेतेबेलकू आरपीएस नियम 2017 लागू होई सारी अछि। फ्रेमवर्दी खबर 18टी राज्य में झड़ तोफान सहित वर्षार आशंका। तेबे भारतीय पाणीपाग विज्ञान विभाग मंगलवार पागर पूर्वानुमानटी जारी करिछि। यह आकलन मार्च मास 15 तारिख पर्यंत जारी करा जाई अछि। एथिरे इराकरू एक घूर्णिबलय उत्तर भारत आड़कू मुहाइबार कुआ जाइछि। एणु दिल्ली एनसीआर समेत पाखापाखी अंचल में वर्षा जोगुं बढ़ुथिबा तापमात्रा नियंत्रण को आसिबो बोली अनुमान करा जाउ अछि। एथिमध्यरे बांग्लादेश उपकूलरू एक घूर्णिबलयटी सृष्टि हेबाकू जाउछि। ए घूर्णिबलय प्रभाव रे पूर्व एवं पूर्वोत्तर राज्य मानकरे वर्षार आशंका करा जाउ अछि। फ्रेमवर्दी खबर 1 तारिख रु राज्य में आयुष्मान भारत गोपबंधु जन आरोग्य योजना शुभारंभ। तेबे राज्य में आसंता एप्रिल 1 तारिख रु कार्यकारी हेबो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं गोपबंधु जन आरोग्य योजना। यह सहित आयुष्मान वयोबंधन योजना मध्य सेदिन शुभारंभ हेबाकू जाउछि। बुधवार लोकसभा भवन में मुख्यमंत्री मोहन माझी अध्यक्षतार अनुष्ठित एक बैठक में निष्पत्ति निया जाई अछि। योजना शुभारंभ पर राज्य में समस्त 1438 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कार्यक्रम अनुष्ठित हेबो। योजनार प्रचार एवं प्रसार पर व्यापक सचेतनता करा जिवो। फ्रेमवर्दी खबर अकाउंट को आसुछि टंका नथिले तुरंत करनियंतु आवेदन। तेबे जदि आपण मध्य बैंकर जनधन अकाउंट खोलिसंती तेबे आपण मानक पई एबे एक खुशीर खबर रहिछि। ए योजना आरंभ हेबा परे कोटी कोटी लोक माने एथिरे जोड़ी होई अनेक लाभ मध्य पाइसंती। तेबे किभଳି जनधन अकाउंट धारी माने मासिक 1000 टंका पाई पारिबे से विषय आमे विस्तृत भाव रे जानि रखिबा। जनधन अकाउंट खोलिथिले जमा राशि उपरे आपण मानकु
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଅଛି। ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିଲେ 30,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବାର ବର୍ଗମାନେ ପାଇବେ। ଏଥିପାଇଁ କେତେକ ସାମାନ୍ୟ ସର୍ତ୍ତର ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। 6 ମାସ ଧରି ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ଲଗାତାର ପରିଚାଳନା କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଥର +2 ପରେ କରିପାରିବେ ବିଇଡି। ଏଣିକି ଯୁକ୍ତ 2 ପରେ ବିଇଡି କରିପାରିବେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏନେଇ 8ଟି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର MU ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଅଛି। ଏପରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ଆସିବ ଏକ ନୂଆ କୋର୍ସ। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା 16ଟି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରୁ 8ଟି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ନିକଟସ୍ଥ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ନୁହେଁ ବରଂ ଏଣିକି ଯୁକ୍ତ 2 ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଇଡି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆସିବ 4 ବର୍ଷର ନୂଆ ITP କୋର୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜା ଚକ୍ରଙ୍କର କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଗୁମର ଖୋଲିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ତେବେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ରାଜା ଚକ୍ର ଗିରଫ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଗିରଫ ସହିତ କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଗୁମର ଖୋଲିଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି। ରେଶମିଟରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ଚିଠା ଖୋଲିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। 2017 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ମଧ୍ୟରେ 185 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା ଏଜେନ୍ସି। ଏହାର ଆୟଠାରୁ ଅଧିକ ବି ହୋଇପାରେ। ଅଡିଟ୍ ହେଲେ ଆହୁରି ଗୁମର ଖୋଲିବାକୁ ଯିବ। ପାରିଶ୍ରମିକ ବିକାଶ ପାଇଁ 34 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଇଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ପାରିଶ୍ରମିକ ବିକାଶ ହୋଇନଥିବା 2 BDO କହିଛନ୍ତି। ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକୁ 9.1 କୋଟି ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ କୌଣସି ତେଲ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ରାଜା ଚକ୍ରଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଏସବୁ ତେଲ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରରେ ବାହାରେ ଖୋଲାଯିବ ଅନ୍ନକ୍ଷେତ୍ର। ଭକ୍ତମାନେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣି ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ବାହାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଅନ୍ନକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିପାରିବେ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ବୁଲିବା ପରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ। ଏହା ସହିତ ଗଜପତି ମହାରାଜା କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ କଡ଼କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୀମା ବଜାରରେ ପତଞ୍ଜଳି ଆୟୁର୍ବେଦର ଏଣ୍ଟ୍ରି। ତେବେ ଯୋଗଗୁରୁ ବାବା ରାମଦେବଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ପତଞ୍ଜଳି ଆୟୁର୍ବେଦ ଏବେ ବୀମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ମାଗମା ଜେନେରାଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏହି ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶଧନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହି କାରବାର ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ପତଞ୍ଜଳି ଆୟୁର୍ବେଦ ମାଗମା ଜେନେରାଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସର ପ୍ରମୋଟର କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ମାଗମା ଜେନେରାଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶଧନ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିବା ପ୍ରମୁଖ ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେନାଟି ପ୍ରପରଜେଟ୍, ସିଲିକା ଡେଭଲପର୍ସ, ଜାଗୁଆର ଆଡଭର୍ଟାଇଜରୀ ସର୍ଭିସେସ୍, କେଜି ମିସ୍ତ୍ରୀ, ଅତୁଲ ଡିପି ଫ୍ୟାମିଲି ଟ୍ରଷ୍ଟ, ସାହିଲ ଟ୍ରଷ୍ଟିଂ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ସାହି ଷ୍ଟର୍ଲିଂ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଭଳି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଚଳିଲାଣି ଭାରତ। ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିପଦର ଚେତାବନୀ ଜାରି କଲା IMD। ତେବେ ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଚଳିଲାଣି ଭାରତ। ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ରାଜ୍ୟ ପାଲଟିଛି ଗୁଜରାଟ। 42 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ପାରଦ। ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଶିଶୁ। ଏକାଧିକ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିପଦ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି IMD। ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ହିଟୱେଭ୍ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ତେବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟ, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ଗରମ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ଦ ରହିବ କନେଷ୍ଟବଳ ସିପାହୀର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେବେ RBI ବାଟାଲିୟନ କନେଷ୍ଟବଳ ସିପାହୀ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଗୁରୁବାର ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଯାଏ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବା ଲାଗି ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଶୁଣାଣି କରି କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 22 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ତାରିଖରେ ସେ 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସେ ରାଜ୍ୟର ଏକାଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଏକା ସହିତ ସେ ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ ଅମିତ ଶାହା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏହାପରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ରାଜ୍ୟରେ
10ଟି ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ରର ଶିଳାନ୍ୟାସ ସହିତ 25ଟି ରାପିଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଭେହିକିଲ୍ସର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୋରାପୁଟ ପରେ ରାଜଧାନୀରେ ସୁଟିଂ କରିବେ ଏସ୍ ରାଜମୌଲି। ତେବେ କୋରାପୁଟ ପରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁଟିଂ କରିବେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଫିଲ୍ମର ନିର୍ମାତା ଏସ୍ ରାଜମୌଲି। ଏନେଇ ସିନେମାର ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟାର ବଲିଉଡ୍ ଦେଶୀ ଗର୍ଲ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ତେଲୁଗୁ ସୁପରଷ୍ଟାର ମହେଶ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବେ ବୋଲି ଏବେ ସୂଚନାଟି ମିଳିଛି। ସିନେମା ଟିମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖରେ ସୁଟିଂ ନେଇ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଟିମ୍ ସିନେମା SMB 29ରେ ସୁଟିଂ ପାଇଁ କୋରାପୁଟରେ ଡେରା ପକାଇ ଅଛି। ସେମିଲିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ତୋଳମାଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ଜର୍ଜରେ ଏବେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଲୋକପ୍ରିୟ ଷ୍ଟାରମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁଟିଂ ଦେଖିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜମୁଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସୁନାର ଦାମ। ଆଜି କେତେ ରହିଛି ସୁନାର ଦର ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଏବେ ଚାଲିଛି ବିବାହ ଋତୁ, କିନ୍ତୁ ସୁନା କିଣିବାକୁ ବାଧୁଅଛି। ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ସୁନାର ଦର ପାଇଁ ବିବାହ ଋତୁ ମାନ୍ଦା ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ସୁନାର ଦାମଟି କେତେ ରହିଛି। 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 87,000 ଟଙ୍କା ଟପିଥିବା ବେଳେ 80,000 ଟପିଛି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦାମ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 90,000 ଟପିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହାଇଜାକ୍ ପଛରେ ଭାରତରେ ହାତ ଅଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଏବେ ପାକିସ୍ତାନର ଜାଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଅପହରଣ ପରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଅପହରଣ ପାଇଁ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଲିବରେସନ୍ ଆର୍ମି ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିଥିବା ବେଳେ ପାକ୍ ଟ୍ରେନ୍ ହାଇଜାକ୍କୁ ନେଇ ଭାରତ ଉପରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ହାଇଜାକ୍ ପଛରେ ଭାରତରେ ହାତ ଅଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହବାଜ ସରିଫଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ରାଣା ସାଉନୁଲ୍ଲା ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଟୱେଭର ସମ୍ଭାବନା। 4ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି। ତେବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ପାର କରିଥିବା ବେଳେ 20 ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା 37 ଡିଗ୍ରୀ ତା ଉପରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ଚେତାବନୀ। ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରିକୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ, ପରେ ପୋଷ୍ଟ ଡିଲିଟ୍ କଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ତେବେ ନିକଟରେ ଜିଓ ଏବଂ ଏୟାରଟେଲ୍ ଏଲନ୍ ମସ୍କ କମ୍ପାନୀ ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସର ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କର ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ଲଞ୍ଚ ହେବ। ଏହି ଚୁକ୍ତି ନେଇ ଘୋଷଣା ହେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ IT ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ ସହିତ ଏହି ସହଭାଗିତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଡିଲିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଡିଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।